દિલ્હીથી સૌથી મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ જેમણે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાની વાત કરી છે। સૌથી મોટા સમાચાર અરવિંદ કેજરીવાલને જામીન મળતા જ મોટું એલાન તેમણે કર્યું છે। અરવિંદ કેજરીવાલે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાનું એલાન કર્યું। કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે 2 દિવસ બાદ મુખ્યમંત્રી પદેથી હું રાજીનામું આપી દઈશ। હું આપની અદાલતમાં આવ્યો છું તેવું કેજરીવાલે નિવેદન કર્યું છે। સીએમ પદેથી રાજીનામું આપવાની વાત કરતા જ અરવિંદ કેજરીવાલ ફરી એક વખત ચર્ચામાં આવ્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાનું એલાન કર્યું છે અને તેમણે કહ્યું છે કે 2 દિવસ બાદ સીએમ પદેથી હું રાજીનામું આપી દઈશ। હું આપની અદાલતમાં આવ્યો છું। 2 દિવસ પહેલા જ અરવિંદ કેજરીવાલ જેલ મુક્ત થયા છે અને હવે 2 દિવસ પછી મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાની તેઓ વાત કરી રહ્યા છે। કયા કારણોસર તેઓ રાજીનામું આપવાની વાત કરી રહ્યા છે અરવિંદ કેજરીવાલના શબ્દોમાં સાંભળીએ। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે દિલ્હીથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલે મુખ્યમંત્રી પદથી રાજીનામું આપવાની વાત કરી છે અને તેમણે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી जनता પોતાનો નિર્ણય નહીં સંભળાવે ત્યાં સુધી હું સીએમ ની ખુરશી ઉપર નહીં બેસું। હું આપની અદાલતમાં આવ્યો છું। वो ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या फिर बेईमान। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद बात कही कि ये चुनाव से तय होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे दोबारा चुनिएगा। तो आप देखिए कितना बड़ा कदम, कितना बड़ा ऐलान। अगला जो चुनाव दिल्ली विधानसभा का होगा उसका एजेंडा आज केजरीवाल ने यहां से सेट कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको पता है शुक्रवार को वो 177 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद बाहर आए और उसके बाद उन्होंने जो संबोधन दिया था उस वक्त भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं डरा नहीं हूं, मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ गया है, 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और आज उसी अंदाज में बिल्कुल फ्रंट फुट पर, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल उनके हाथ में भगत सिंह की चिट्ठियों वाली ये किताब थी, जो उनकी चिट्ठियों का संकलन था। भगत सिंह जब जेल में थे तो अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को चिट्ठियां लिखा करते थे। वहां से उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की थी, वो किताब दिखाते हुए कि उस जमाने में आज से 90-95 साल पहले जेल से जो चिट्ठियां लिखी जाती थी उनके लोगों तक पहुंचती थी। भगत सिंह जिन्हें संबोधित करते थे। मेरी तो चिट्ठी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, मेरे साथ आजाद हिंदुस्तान में इस तरीके का व्यवहार किया गया। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, और अब वो जनता की अदालत में पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। मेरे साथ इस वक्त प्रवीण खंडेलवाल साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद हैं। प्रवीण जी, 2 दिन के बाद इस्तीफा दे रहे हैं केजरीवाल और कह रहे हैं कि अब चुनाव में तय हो जाएगा कि मैं ईमानदार हूं कि बेईमान। अरविंद केजरीवाल ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे कर दिया। अब ये अरविंद केजरीवाल की असफलता की एक कहानी है। तो वो 10 साल के अंदर दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए और हर काम में वो सफल हुए, और अब वो एक नया कार्ड खेल करके और लोग ये समझना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें चुनेगी। साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, उनके सहायक बहुत सारे लोग दोषी हैं जिन्होंने धोखाधड़ी की है। उनका क्या होगा? नहीं, अभी तो आरोपी हैं, दोषी कहाँ है? मतलब आरोपी है तो वो उनका क्या होगा? केजरीवाल के इस्तीफे देने के बाद उनका फेट क्या बनने वाला है? और केजरीवाल को एक बात समझ लेनी चाहिए, दिल्ली ने अपने सबसे बुरे दिन पिछले 10 वर्षों में देखे हैं। दिल्ली की जनता इसका पूरा बदला लेगी केजरीवाल से। वो नहीं खंडेलवाल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया आज केजरीवाल ने? कह रहे हैं कि या तो आप नवंबर में ही चुनाव करवा लो, महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसी दरमियान करवा लीजिए, दिल्ली में भी चुनाव तय हो जाएगा कौन ईमानदार है कौन बेईमान है।
तो इसका निर्णय चुनाव आयोग को करने दीजिए ना, चुनाव आयोग कब कराएगा। और हम पूरी तरीके से तैयार हैं अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ये जो कदम उन्होंने उठाया है, आपको लगता है क्या हो सकता है इसके पीछे? कुछ तो स्ट्रेटजी होगी। आप लोग बार बार उनको बेईमान कह रहे थे, वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। अब कह रहे हैं कि जनता को तय करने दीजिए कि मैं ईमानदार हूं कि बेईमान हूं, मैं पद पर तभी बैठूंगा जब मुझे जनता दोबारा चुनेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के ढोंग को पूरी दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा, लिहाजा अरविंद केजरीवाल के पास इसके बाद कोई विकल्प नहीं है। कोर्ट ने जिस तरीके से उनको बेल दी, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री के रूप में काम न करने की शर्त लगा दी, उससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल की प्रवृत्ति क्या है। और इसीलिए वो ड्रामा किंग है और एक नया पॉलिटिकल ड्रामा वो खेल रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा किंग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्हें आपने सुना। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे भी जुड़ रहे हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। नहीं दे, मैं तो चाहूंगा इस्तीफा ना दें। અરવિંદ કેજરીવાલને સાંભળવા માટે જે લોકો આવ્યા હતા તેમની પ્રતિક્રિયા અત્યારે જાણવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે અને મોટાભાગના લોકો એમ કહી રહ્યા છે કે તેઓ ઈચ્છે છે કે મુખ્યમંત્રી પદે અરવિંદ કેજરીવાલ જ રહે, તેઓ રાજીનામું ન આપે। પણ મોટું એલાન અરવિંદ કેજરીવાલે કરી દીધું। તેમણે કહ્યું કે 2 દિવસ બાદ તેઓ મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દેશે, ચૂંટણી થશે અને જનતા નક્કી કરશે, કેમ કે હું જનતાની અદાલતમાં આવ્યો છું એટલે જનતા નક્કી કરશે કે હું મુખ્યમંત્રી પદની ખુરશી ઉપર બેસવાને લાયક છું કે નહીં। જો હું નિર્દોષ હઈશ તો જનતા ફરી એક વખત મને સીએમ ની ખુરશી ઉપર બેસાડશે। અરવિંદ કેજરીવાલ હજી શુક્રવારે જ જેલમાંથી બહાર આવ્યા છે। જામીન સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી તેમને મળ્યા અને 177 દિવસ જેલમાં રહ્યા બાદ અરવિંદ કેજરીવાલ બહાર આવ્યા। બહાર આવતાની સાથે જ તેમને સક્રિયતા દાખવી છે, પક્ષમાં પણ અને સરકારમાં પણ। જો કે હવે અરવિંદ કેજરીવાલે આ મોટો દાવ ફેંક્યો છે, જેને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ અરવિંદ કેજરીવાલની અસફળતા ગણાવી રહ્યા છે। તેમનું કહેવું છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ મુખ્યમંત્રી પદે અસફળ રહ્યા, જેથી આવા નાટકો કરી રહ્યા છે। એટલું જ નહીં, હમણાં જ એક સાંસદ સાથે એબીપી નેટવર્ક વાત કરી રહ્યું હતું અને તેમણે અરવિંદ કેજરીવાલને ડ્રામા કિંગ કહ્યા। અરવિંદ કેજરીવાલ જેમણે પોતાના કાર્યકર્તાઓને લોકોને સંબોધન દરમિયાન એ એલાન કરી દીધું કે 2 દિવસ બાદ હું મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દઈશ। હું આપની અદાલતમાં આવ્યો છું, આપ જણાવો કે હું ગુનેગાર છું કે ઈમાનદાર છું। શું કહ્યું એલાનમાં અરવિંદ કેજરીવાલે, સાંભળીએ। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ભાજપના નેતા ભરતભાઈ બોઘરા અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ભરતભાઈ, આપે પણ સાંભળ્યું હશે અરવિંદ કેજરીવાલનું એલાન। અરવિંદ કેજરીવાલ જનતાને સર્વોપરી માનીને 2 દિવસ પછી મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાની વાત કરી રહ્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલજી જ્યારે પાર્ટીની સ્થાપના કરી, એનો ઉદ્ભવ થયો રાજનીતિમાં, ત્યારે એવું કહેતા હતા કે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર કે કોઈ નેતા ઉપર જ્યારે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ થાય ત્યારે એ ખુરશી પર કે પદ પર રહેવા માટે લાયક ન હોવો જોઈએ આ દેશની લોકશાહીમાં। મને દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે ખૂબ સમય વીતી ગયો, ઘણા સમયથી ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપની ભ્રષ્ટાચારનો ઓફેન્સ થયો છે, કેસ થયો છે। અરવિંદ કેજરીવાલ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં હોય અને એવા સમયે દિલ્હીની જનતા સાથે કામગીરીથી લઈને એને પ્રશ્નોને ન્યાય ન આપી શકાય એવી સ્થિતિમાં મૂકવા માટેનું જવાબદાર અરવિંદ કેજરીવાલ છે। ઘણા સમય પહેલા રાજીનામું આપવાની જરૂર હતી અને વાતો અલગ કરે છે તો શું કામ આપતા નથી, એનો પણ એમને જવાબ આપવો પડે। એટલા માટે કે ભ્રષ્ટાચારનો ઓલરેડી કેસ ચાલે છે, તો મુખ્યમંત્રી પ્રધાનના પદ પર રહી શકે એવી એમની આપોઆપ રદ થાય છે, એમની જ વાત છે। અને લોકશાહીની દ્રષ્ટિએ પણ જો જયારે કોઈ મુખ્યમંત્રી ઉપર આરોપ થયો ભ્રષ્ટાચારનો, કોઈ એજન્સી એની ઉપર પોલીસ કેસ કર્યો હોય, એટલે સ્વાભાવિક છે કે એમને જ્યાં સુધી ન્યાયિક હિરાસતમાંથી પાસ ન થાય, પ્રોસેસમાંથી પાસ ન થાય, ત્યાં સુધી એ પદ પર રહી ન શકે। એમણે ઓલરેડી રાજીનામું આપી દેવાની જરૂર હતી, એમની અંગત બાબત છે। ઓકે ભરતભાઈ, આભાર એબીપી અસ્મિતા સાથે વાત કરવા માટે। કોંગ્રેસના નેતા મનીષભાઈ દોશી અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। મનીષભાઈ, જમ્મુ કાશ્મીરમાં
વિધાનસભાની ચૂંટણી અને હજી આગામી સમયમાં ઘણા બધા રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણી આવવાની છે, એવામાં આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસના ગઠબંધનની ચર્ચા વચ્ચે અરવિંદ કેજરીવાલ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાની વાત કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ માટે આ ચિંતાજનક? સમગ્ર બાબતને તો સૌથી પહેલા તમારા માધ્યમથી એક કરેક્શન કરવાની જરૂર છે કે ઇન્ડિયા ગઠબંધનનો એક ભાગીદાર પક્ષ તરીકે, ગઠબંધનનો સાથી તરીકે આમ આદમી પાર્ટી છે. અમારું રાષ્ટ્રીય ગઠબંધન થયું હતું, અમે લોકસભાની ચૂંટણી ભેગા લઈ હતા, પણ જે રાજ્યોમાં અમારે નથી, જેમ કે જયારે પંજાબ બંધ હતું તો અમારું નહોતું ગઠબંધન, હરિયાણામાં અત્યારે ગઠબંધન નથી અમારું, એ લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લડે છે. પણ સવાલ એ સૌથી મોટું કે ભાજપના બેવડા માપદંડોની જોઈએ, અન્ય પક્ષના કોઈ લોકો ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના આરોપો આવે તેમને રાજીનામું આપી દેવું પડે. લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયા, સંવિધાન, કોર્ટ, ન્યાયિક પ્રક્રિયા, આવા સુંદર સુંદર શબ્દો ભાજપ પર યાદ આવે. અને ભાજપના નેતાઓ ભાજપની સરકારો ઉપર મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચારના ખેલ થાય. ધારો કે વ્યાપકનું કૌભાંડ હતું, આખા દેશને હચમચાવી નાખે એવું કૌભાંડ મધ્યપ્રદેશનું હતું. શું તે સમયે ભાજપે એક પણ વખત એવો પણ વિચાર પણ લાવ્યા કે શિવરાજસિંહ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી રાજીનામું આપે? આવું તો અનેક જગ્યાએ થયું છે. દેશની અંદર ભાજપાની જ્યાં જ્યાં સરકાર છે ત્યાં ભ્રષ્ટાચારને શિષ્ટાચાર બનાવ્યો છે, અને છતાં ક્યાં કોઈ રાજીનામા પડે છે? આપણે ભૂતકાળમાં ગુજરાતમાં પણ જોયું છે. તો આ બધી બાબતો કોકના માટે અલગ, સામેવાળા માટે અલગ, પોતાના પક્ષ માટે અલગ, આવા બેવડા માપદંડો ધારાધોરણના આધારે લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયા ન ચાલે. આમ આદમી પાર્ટીના સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલે રાજીનામું આપવું ન આપવું એમનો વ્યક્તિગત નિર્ણય હોઈ શકે, પણ લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલી સરકાર છે અને એને અસ્થિર કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની સરકાર વારંવાર જે રીતે દિલ્હી ખેલ કરી રહી છે, અન્ય જગ્યાએ અન્ય પક્ષમાં કોંગ્રેસની સરકારને જે રીતે ડિસ્ટર્બ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, ત્યારે લોકો સમજે છે કે દિલ્હીની અંદર વારંવાર જનમત જીતા પછી પણ અરવિંદ કેજરીવાલજીની સામે ભાજપા અને એમના સુપ્રીમો કઈ રીતે વેરભાવના રાખીને એમને સતત કામ કરવા માટે અટકાવી રહ્યા છે. દુઃખદ બાબત છે. આ સૌના માટે ચિંતાજનક છે. લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલી સરકારને અસ્થિર કરવાનું પાપ ભાજપા કરી રહી છે. જો એમની ઉપર ક્યાંક ન્યાયિક હશે, જે કોઈ એક કાયદાનું કામ કરશે અને એમને રાજીનામું આપવાનો એમનો નિર્ણય હોઈ શકે, પણ સવાલ એ છે કે દિલ્હીની જનતાને મળવાપાત્ર લાભથી વંચિત રાખવાનું ભાજપા કેમ પાપ કરે છે, એનો પણ જવાબ એમને આપવો પડે. આભાર મનીષભાઈ. એબીપી અસ્મિતા સાથે વાત કરવા માટે રાજકીય વિશ્લેષક અને વરિષ્ઠ પત્રકાર ધીમંતભાઈ પુરોહિત અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ધીમંતભાઈ, આજે અરવિંદ કેજરીવાલે જેલમાંથી બહાર આવ્યાના 2 દિવસમાં જ સૌથી મોટું એલાન કર્યું કે તેઓ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પદેથી 2 દિવસ બાદ રાજીનામું આપવાના છે. આ કાયદાકીય જે પણ પ્રોસેસ હોય, પણ રાજકારણની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો અરવિંદ કેજરીવાલનો આ નિર્ણય કેટલો યોગ્ય? યોગ્ય અયોગ્ય કરતા એક દેશની રાજકીય પરિસ્થિતિની રીતે આપણે જોઈએ તો એક અજીબો ગરીબ દોરમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે. રાજીનામાની જાહેરાતોનું, રાજીનામું આપ્યા પહેલાનું તમે જુઓ, મમતા બેનર્જીએ કીધું કે હું રાજીનામું આપવા તૈયાર છું, હવે કેજરીવાલ પણ તૈયાર થયા છે, પણ એમણે મુદત બાંધી છે કે 2 દિવસ પછી. મને લાગે છે કે 2 દિવસ પછી એટલે 17મી તારીખે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વર્ષગાંઠ પણ છે. એ દિવસે મને લાગે છે કે બર્થડે ગિફ્ટ તરીકે કેજરીવાલ રાજીનામું આપવા માંગે છે મોદીને. મોદીના જે મેઇન ચેલેન્જર કહી શકાય 2-3, રાહુલ ગાંધી ઉપરાંત કેજરીવાલ અને મમતા બેનર્જી, એક ત્રિરાશી એ ઉભી થઈ છે દેશમાં. પણ સૌથી અગત્યનો વિષય જો જોવા જઈએ કે આની પાછળના કારણ શું હોઈ શકે, મને લાગે છે કે કેજરીવાલની જે લોકપ્રિયતા છે એમાં પણ ઘણા સમયથી જે શરૂઆતમાંથી એના પ્રમાણમાં ઓટ આવી છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ દિલ્હીમાં તમે જુઓ, કેજરીવાલ પ્રચારમાં આવ્યા છતાં પણ એમને કોઈ રાજકીય ફાયદો સીટ્સની રીતે આપને દિલ્હીમાં દેખાયો નહીં. ત્યારે હવે કેજરીવાલ એક જરૂરી મોટો મુદ્દો હોય એ જરૂરી બની ગયું હતું આપ માટે, અને એ મુદ્દો મને લાગે છે કે કેજરીવાલે પોતે પોતાના રાજીનામાથી ઉભો કર્યો છે, જેનાથી એ મુદ્દો એમને હરિયાણા અને અન્ય રાજ્યોના જે ઇલેક્શન છે ત્યાં પ્રચાર માટે કામમાં લાગી શકે. ધીમંતભાઈ, આભાર એબીપી અસ્મિતા સાથે વાત કરવા માટે. कहीं ये माना जा रहा है कि 2 दिन बाद किसी नाम पर अगर मोहर लगने की सबसे ज्यादा संभावना है तो आतिशी का चेहरा हो सकता है, और उसके दम पर ही आगे जो है सरकार काम करेगी, और फिर आने वाले दिनों में चुनाव में जब जाएंगे तो उसके बाद नया चेहरा क्या होगा, क्या स्थिति होगी, वो मैंडेट के बाद ही पता चल पाएगा.
તો દિલ્હીના રાજકારણમાં જ નહીં દેશભરના રાજકારણમાં અત્યારે ખળભળાટ મચી ગયો છે, કેમ કે અરવિંદ કેજરીવાલે કર્યું છે એલાન કે 2 દિવસ બાદ તેઓ મુખ્યમંત્રી પદ પરથી આપી દેશે રાજીનામું. હમણાં ધીમનભાઈ વાત કરી રહ્યા હતા કે 2 દિવસ પછી એટલે બની શકે કે 17 સપ્ટેમ્બર જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ પણ છે એ જ દિવસે અરવિંદ કેજરીવાલ રાજીનામું આપી શકે છે. 2-3 દિવસમાં ધારાસભ્ય દળની બેઠક પણ યોજાશે. મનીષ સિસોદિયા પણ મુખ્યમંત્રી નહીં બને તેવું કેજરીવાલે કહ્યું છે.